cricket as a premise, directed by Puri Jagannath. He has also reportedly signed a Bollywood movie to be directed by a Malayali. Well, Tamil film industry will also see him in the cine field, albeit as a music composer for a movie titled Anbula Araka, in which he composed 6 songs. And even as he's already doing his transition from cricket to the entertainment world, it seems like Sreesanth still has a string or two of hopes that he will be coming back on the cricket pitch. And well, a premature baby that was taken for burial after being declared dead by the doctors where he was being treated, breathed back to life when the customary milk was fed into his mouth as part of the Hindu burial traditions. Well, the overjoyed parents immediately took the baby back to another hospital, and the incident took place on Saturday. This is the premature baby that you see on your television screens, and it was declared, as per the parents, it was declared dead by the doctors, and it was taken to the burial ground. And even as they were carrying out the procedure to bury the little one by feeding milk into its mouth or tulsi water, the baby immediately licked the milk off its lips, indicating that it was alive, and the parents were overjoyed and rushed it back to the hospital. Let's listen to what one of the relatives had to say. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು ಮಗು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಗು ಏನು ಸಾಯುವಂಥ ಇದು ಇರಲಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ತುಳಸಿ ನೀರಾಗಲಿ ಏನೋ ಕೊಡುವಂಥ ಇದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸಿದೆವು. ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವಾಗ ಆ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ SES ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಗು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ವಿದೌಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ Well, in fact, that was one of the relatives of the little one who went on to state that the child even opened its eyes and drank the milk as soon as it was fed to it. And this happened several hours after the child was taken off the ventilator system and they had exited the hospital. But earlier we spoke to the doctor coming in from the Yenepoya Hospital of Mangalore, where the child was treated previously, and he said that the doctors cannot be blamed, as the doctors never declared the child dead, and they merely had explained the consequences of the ventilator plug being pulled off, and that they never told that the child is dead. So all the information is false. But the parents now feel that the doctors at the Yenepoya Hospital have showed apathy, and that is the reason why for long they believe that the child is no more, but the child is being treated at another hospital now. Well, Gauri from Kumta had a premature delivery on the 15th of August at one of the private hospitals in Kutthar, and the baby was kept in the incubator. The doctors at the hospital declared the baby dead on Saturday, which is the 23rd of August at around noon, and informed the same to Pushparaj, the father of the child. Pushparaj and his family members then took away the baby and proceeded to the burial ground at Chembugudde, Tokkattu to conduct the last rites. During the last rites, in accordance with the Hindu tradition, Pushparaj poured milk into the mouth of the baby, which was kept ready for burial. To their utter joy, they found that the baby was alive and crying. Pushparaj immediately rushed the baby to another hospital where it is now recovering. Pushparaj approached the Ullal police station to lodge a complaint against the private hospital. Well, although the parents are overjoyed now that their baby is alive, they're aghast with the fact
that the hospital had declared the child dead. However, the hospital is refuting all these allegations. The hospital is saying that they never declared the child dead and these are just false accusations against it. But fortunately now the baby is recovering and crying and is being treated at another hospital in the coastal town of Mangalore. In fact, Dr. Raghuveer from the Yenapoya Hospital in Mangalore, where the child was treated, has gone on to refute all the allegations, as he has said that the doctors at the hospital never declared the child dead and they merely explained the consequences of pulling the plug off the ventilator. Well, in fact, this is the burial ground that has been prepared, but the parents are happy that they didn't have to use the burial ground. The child is being treated at another hospital in Mangalore now and are now blaming. Well, we have the baby's father, Pushparaj, now joining us over the phone line. Pushparaj avare ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ದು ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆದದ್ದು. 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಗು ಉಳಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಳಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಟು, ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ, ತೆಗೆದು ಅದ ನಂತರ ಮಗು ಇದಾದ ನಂತರ ಇದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 5 ನಿಮಿಷ ಆಗದಂತ ಮಗುದು ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಈಗ ಇರುವುದೇ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಗ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಾವು ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆವು, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಗು ಜೀವಂತ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ಮಗು ಸತ್ತಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಸೀದಾ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಂಡದ್ದು. ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಉಂಟು. ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು NCS ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಕೂಡ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಮಗುವಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಮಗುವಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಟು, ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮಗು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವ ಉಂಟು, ಮಗುವನ್ನು ಜೀವ ಇದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಹುಷಾರಾದ ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಈಗ ಯೆನೆಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಮಗು ಸತ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಗುದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಇರೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಗು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವೆಂತ ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ? ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಗುದು? ಯಾವುದು ಮಗುದು? ಮುಖ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನೀವು ಮಗುನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಮನೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ 9 ದಿವಸದ ಮಗುವನ್ನು. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಮಗುವನ್ನು? ಈಗ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್? ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಗು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಬದುಕಲಿ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬದುಕುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ 50-50 ಭಾರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ 9 ದಿವಸ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಇದ್ದಾದ ನಂತರ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಅವರು ಹೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ವಾ ಮಗುನ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಮಗು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈಗ ಯನಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಾಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮಗು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಈಗ ಮಗು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದು ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪವರ್ ಇಂದ ಮಗು ಬದುಕುಳಿದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಗುವಿದ್ದು ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮಗು ನಮ್ಗೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಉಳಿದಿದೆ, 2-3 ಗಂಟೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಗು ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಮಶಾನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 1 ವಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಮಗುವಿದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅವರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ನಾನೀಗ ಮಗುವಿದ್ದು ಜೀವಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗುಂಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಗುವನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಏನು ನಮ್ದು ಮಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು. ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದ ನಂತರ ಅವ್ರು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಮಗುವನ್ನು. ನಾವು ಸೀದಾ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೇವೆ ಮಗುವನ್ನು. Okay, Pushparaj ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Well, that was the father of the child who went on to state that the hospital had told them very clearly that after the ventilator plug is pulled out, the child will survive for a maximum of 5 to 10 minutes. Although when the child was being taken out of the hospital, the doctors had not declared it dead, they had not declared it alive. Irrespective of the fact that now the hospital stands on neutral ground, it is the duty of the hospital to ensure that the parents, if they are medically ignorant, they are informed about the condition of the child, what needs to be done next, whether the child is alive or whether the child is passed away. Now, these are the details that the parents should be informed. Had the child been alive and had the child not reacted to the milk consumption in the way that it did, possibly an alive child would have been buried by the parents accidentally because they had taken the word of the hospital that the child had passed away.